जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा, यमुना तीरवन चारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। पाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। हरि बोल। बोलो एक धर हरि नाम संकीर्तन की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। भगवत गीता सत्र की शुरुआत हम मंगलाचरण से करेंगे। तुम्हारी पाछड़ बधा दोहरावजो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। અહીંયા આવનાર બધા જ વૈષ્ણવ તથા વૈષ્ણવી માતાઓજીના ચરણ કમલોમાં તમારા આ દાસનું કોટી કોટી વંદન। તમે તમારા અમૂલ્ય સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા છો એટલા માટે હું મારી તરફથી અને આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન વરાછા તરફથી બધા જ ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। हरे कृष्ण। आज सत्र शुरुआत करता पहला આપણે કાલે જોયા હતા અને સાંભળ્યા હતા કે મનુષ્ય જીવન કોઈ પણ જન્મથી માંડીને અને મૃત્યુ સુધી જેટલા પણ ધનરાશિ હોય કે એમની જે પણ વ્યવસાયિક સમસ્યા હોય છે ચાર વસ્તુ પાછળ જ ખર્ચા કરે છે અને ચાર વસ્તુ કઈ કઈ હતી? આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન। પછી આપણે જોયા હતા ચાર મૂળ સમસ્યાઓ। ચાર મૂળ સમસ્યા કઈ હતી? જરા અને વ્યાધિ, જેને આપણે ગડપન અને રોગ કહીએ છીએ। આપણે જોયા ચાર સમસ્યા હતી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ। જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી બહાર કોણ કાઢશે આપણને? કોણ કાઢશે? ભગવાન। ભગવાન કોણ છે? કોણ બતાવશે? ગુરુ કોણ છે? એ કઈ રીતે આપણે ખબર પડશે? શાસ્ત્ર કઈ વસ્તુ છે આપણે કઈ રીતે સમજશું? આપણી ગાડી અહીંયા ઉધી આવી હતી, ક્લિયર? શાસ્ત્ર શું છે એ વિષય ઉપર આપણે આજ થોડીક ચર્ચા કરશું। અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ત્રણ રસ્તા હતા આપણી પાસે, ખબર? ત્રણ માર્ગ હતા, એ પણ ખબર પડી ગઈ। પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ, શબ્દ પ્રમાણ। પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી આપણે સચોટ જ્ઞાન નહીં મળી શકે। અમુક સુધી સત્ય હોઈ શકે, નો ડાઉટ, પણ સચોટ 100% સત્ય હોય આ રાઈટ નથી, કારણ કે ખોટું હોઈ શકે। તો ત્રીજો પ્રમાણ આપણે જોયા હતા। કઈ વસ્તુથી ત્રીજો પ્રમાણ? શબ્દ પ્રમાણ। શબ્દ પ્રમાણ એટલે કે પ્રમાણિક સત્તા પાસેથી જે વસ્તુ કહેવામાં આવે એ આપણે સ્વીકાર કરી લઈએ છીએ। યસ, હવે જોઈશું આપણે શબ્દ પ્રમાણમાં કે કયા શાસ્ત્રમાં અને કઈ રીતે લખ્યા છે। એની પહેલા આપણે સમક્ષ
અહીંયા આપણા મીરા જેમ્સ ના સ્ટાફ બધા એકત્રિત થયા છે, અમુક ભક્તો આવ્યા છે, જે અમારા તુષાર પ્રભુજી હે और બીજા મેનેજરો છે, વર્કરો છે, બધા ભક્તો ઘણા આવ્યા છે આજે. તો એકવાર આ બધા ભક્તોને આપણે મહામંત્ર બોલીને સ્વાગત કરશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે સમજશું શાસ્ત્ર કોને કહેવાય અને શાસ્ત્રમાં જે વસ્તુ લખી છે આપણે એને શા માટે સ્વીકાર કરવું. તો શાસ્ત્ર એટલે શું અને શાસ્ત્રને સ્વીકાર શા માટે? જેવી રીતે સમજી જાઓ કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ, મોબાઈલ લઈએ, ખબર મોબાઈલ આપણે લઈએ, મોબાઈલ એટલે શું ખબર? કાલે મેં તમને વાત કરી હતી. મોબાઈલ એટલે શું? બીજી આત્માઓ, આત્મા નહીં હો, નકર કોઈ કહે કે હલા આવશું ફાળો તમે. આ બીજી આત્મા, અત્યારના કળિયુગના લોકો માટે આ બીજી આત્મા છે. પહેલી આત્મા અંદર અને બીજી આત્મા બહાર હોય છે. જેવી રીતે આપણે મોબાઈલ લઈએ છીએ તો મોબાઈલ સાથે આપણને એક ડાયરી મળે છે. શા માટે મળે છે ડાયરી? ફોનને કઈ રીતે યુઝ કરવું. શું આપણે ડાયરી જોઈ છે? ક્યારે જોયા? 5 વર્ષના બાળક હોય છે એ રમતા થઈ જાય છે, જે ગેમ કોઈ ગેમ મળે. જ્યારે આપણે ફ્રીજ લેતા હોઈએ છીએ, એસી લેતા હોઈએ છીએ, કુલર લેતા હોઈએ છીએ, એની જોડે એક ડાયરી આવે છે. શું આવે છે? ડાયરી. ડાયરી શા માટે હોય છે? ઈ ડાયરી પ્રમાણે આપણે ઈ વસ્તુને ઇસ્તેમાલ કરી શકીએ. સમજો તમે મારી વાત? અને ડાયરી વગર જો આપણે ઇસ્તેમાલ કર્યા તો ભાઈ ડાયરી સાઈડમાં રાખો. મેં મારી રીતે આ વોશિંગ મશીન ચલાવું છું. કપડાં નાખ્યા, કેમિકલ નાખ્યા અને પછી ફેરવી નાખ્યો. હજી અવાજ આવતી નથી હો આમાં. પાછા ફેરવ્યા, હજી નથી આવતી અવાજ. ઓલું ચાપ દબ્બો. આમ કરી કરીને આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ તો એ વસ્તુને શું થઈ જાય છે? નાશ પામે છે. તો તમે વિચાર કરો કે જો નાનામાં નાની વસ્તુ આપણી પાસે જો ખરીદતા હોય એમની જોડે ડાયરી આવતી હોય છે તો શું જ્યારે આ સૃષ્ટિની રચના થઈ હશે તો શું એની સાથે ડાયરી નહીં આવી હોય? સમજો જેવી વાત છે કે નહીં? જ્યારે આ સૃષ્ટિની રચના થઈ તો શું એમની જોડે ડાયરી નહીં આવી હશે? ડાયરી આવી કે નથી આવી? કઈ ડાયરી? બુક હોય કે ન હોય? ખબર છે, બધી સાથે એક બુકો આવે છે. અને જો બધા સાથે એક બુકો આવતી હોય તો જ્યારે સૃષ્ટિની રચના થઈ અને સૃષ્ટિની રચના થતા જ એક બુક આવે છે. અને કઈ બુક છે? ફેસબુક. કોણ બોલ્યા? કોઈ નથી બોલ્યા, હું જ બોલ્યો છે. કઈ બુક છે? શાસ્ત્ર. યાની કે શાસ્ત્રમાં વસ્તુ લખેલી હોય છે અને એ પ્રમાણે જ્યારે આપણે જીવન યાપન કરશું ત્યારે સરસ સારી રીતે થાય છે. શાસ્ત્ર એટલે શું? જે આપણી ભગવદ્ ગીતા છે. હું શા માટે ભગવદ્ ગીતા સ્વીકાર કરું? શા માટે શાસ્ત્રોને માનું? શા માટે શ્રીમદ ભાગવતમને સ્વીકાર કરું? પહેલી વાત તો આપણે જોઈ લો કે શાસ્ત્ર કોને કહેવાય. શાસ્ત્રમાં આવે છે 4 વેદ. કેટલા વેદ? 4 વેદ. 4 વેદ કયા કયા? સામવેદ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને અથર્વવેદ. પછી વેદાંત સૂત્ર. એમાં દેખાય છે ને? દેખાતા દેખાય છે ને? દૂર નથી બહુ? 4 વેદ આવે છે અને 4 વેદની અંતર્ગતમાં પછી 18 પુરાણ આવે છે. કેટલા પુરાણો આવે છે? 18 પુરાણ. ઇતિહાસ 108 ઉપનિષદ, મહાભારત, રામાયણ, ભાગવતમ અને ભગવત ગીતા. જે 18 પુરાણ છે એમાં શ્રીમદ ભાગવતમ આવી ગયા. એની સિવાય અગર જો કોઈ વસ્તુ હોય તો એ શાસ્ત્ર. અમારું મત નથી હો, આ શાસ્ત્રનું જ મત છે પાછા. એની સિવાય અગર જો કોઈ વસ્તુ હોય તો આ શાસ્ત્ર નથી. શાસ્ત્રની લેખન, શાસ્ત્રને લિપિબદ્ધ શાસ્ત્ર કોણ લખી શકે? શાસ્ત્ર કોણ લખી શકશે? મનુષ્ય. મનુષ્ય? ઋષિ.
ઋષિ મુનિઓ. તો ઋષિ મુનિ પણ પેલા શું હતા? રાઈટ. અને અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે મનુષ્યની અંદરમાં તો 4 ખામીઓ છે. કેટલી ખામી? ભલે ઋષિ મુનિ કેમ થઈ ગયા વાંધો નહીં, પણ 4 ખામીઓ તેમની અંદરમાં જ હોય જ તે. કઈ કઈ? અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય, ભ્રમિત થવું, ભૂલ કરવી, છેતરવાની વૃત્તિ. 4 ખામીઓ. ઠીક. તો જો આ એની અંદરમાં છે આ 4 ખામીઓ, તો મનુષ્ય કઈ રીતે શાસ્ત્ર લખી શકશે? તો શાસ્ત્ર તમને ખબર કોણ લખી શકશે? શાસ્ત્રને લખવા માટે માત્ર ને માત્ર એવા વ્યક્તિ લખી શકશે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોય. સમજો તમે મારી વાત? તો જ શાસ્ત્ર લખાય કે ન લખાય? આપણે પેલા વાત ગામ પાસે તો ઉછીના માંગતા હોય અને પાછા બીજાને કેવી રીતે આપણે ઉછીને આપશું? મારી પાસે બેલેન્સ હોય તો હું તમને આપી શકશું કે નહીં? હું જ પૂરું ગામ પાસે ગોતતા હોય અને તમે મારી પાસે માંગો તો કઈ રીતે થાય? એને શાસ્ત્ર કહેવાય. મનુષ્ય અપૂર્ણ છે, એમની ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, એટલા માટે એની દ્વારા લખાવેલી વસ્તુ પણ શું હોય છે? અપૂર્ણ. આપણે સમજતા હશું કે વૈજ્ઞાનિક પૂર્ણ છે. તમને લાગે છે વૈજ્ઞાનિકો પૂર્ણ હશે? એમને દ્વારા કોઈ પણ વસ્તુ થતી હોય ને એને રિસર્ચ કહેવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? સર્ચ કરવામાં નથી આવતું, રિસર્ચ. એનું મતલબ કે એની પહેલા કોઈ સર્ચ કર્યા છે. રાઈટ. એટલા માટે વૈજ્ઞાનિકો શું કરે છે? રિસર્ચ કરે છે. અને સર્ચ કોણે કર્યા છે હું તમને આગળ કહીશું. કદાચ તમારા મનમાં એવું થતું હશે કે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જે પણ વસ્તુ સંશોધિત કરવામાં આવે છે એ અપૂર્ણ હોય છે, તો તમે કહેશો પ્રભુજી ઠીક છે, આપણા દેશના જે કાનૂન છે, આપણા દેશના જે કાનૂન છે, લો એન્ડ ઓર્ડર છે, તમને શું લાગે છે એમાં ત્રુટિ નથી? અગર જો પૂરેપૂરું 100% હોય તો 370 ની કલમ હટવી જોઈએ. હટી. એનું મતલબ કે આથી જ્યારે આપણો દેશ સ્વતંત્ર થયા હતા ત્યારે કોઈ ભૂલ કરી હતી? હા યા ના? કારણ કે લો એન્ડ ઓર્ડર કાનૂન લખવાવાળા કોણ? મોદી સરકાર નહીં. એ તો મોદી સરકાર તો ત્યારે આવ્યા. આપણા દેશના કાનૂન ક્યારે લખાયો હતો? જ્યારે આપણા દેશ આઝાદ થયા હતા 26 જાન્યુઆરી 1950માં. અને દેશના જે આપણા કાનૂન છે, કાનૂનને લખવા માટે કેટલો સમય આવ્યો તો ખબર કોઈને? યસ, કહી દો પ્રભુ. 2 વર્ષ 11 મહિના. હજી કોઈ? રાઈટ છે, પણ થોડુંક દૂર છો તમે. હજી કોઈ કહી શકશે? ચલો કહી દઉં તમને. આપણા દેશનું જે કાનૂન છે એને લખવા માટે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ. ખાલી 12 દિવસ જ બાકી હતા, નકર 3 વર્ષ પૂરા થઈ જાત. યાની કે 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસમાં જ્યારે આપણા દેશના કાનૂનને લખવામાં આવ્યો તો એમાં પણ ત્રુટિ હતી, છે, અને હજી પણ સંશોધન ચાલુ છે. શા માટે? કારણ કે એ એક મનુષ્ય દ્વારા લખવામાં આવ્યો છે અને મનુષ્ય પાસે ખામીઓ હોય છે. એટલા માટે શાસ્ત્ર અગર જો કોઈ લખી શકે ના તો કોણ લખી શકે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. કારણ કે એની સિવાય બીજા કોઈમાં તાકાત નથી. તો શાસ્ત્રને હેન્ડ રાઇટિંગ, ખાલી રાઇટિંગમાં કોણ લાવ્યા હતા? લિપિબદ્ધ કરાવ્યા હતા ગણેશજી પાસેથી. અને બોલ્યા તો કોણે? વેદ વ્યાસજી મહારાજ. અને વેદ વ્યાસજી મહારાજજી કોણ છે ખ્યાલ છે કોઈને? ભગવાનના 24 અવતારોમાંથી 17 નંબરના અવતાર અગર જો કોઈ છે તો એ વેદ વ્યાસજી મહારાજજી છે. કારણ કે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વ્યક્તિ જ પૂર્ણ વસ્તુ લખી શકે, બાકી પૂર્ણ રૂપેથી કોઈ લખી શકે નહીં. મેં તમને વાત કરી ડાયરી કાઢી લઈ, એની જોડે ડાયરી આવે છે. કોઈ પણ વસ્તુ લઈ એમની જોડે ડાયરી આવે છે. એ જ રીતે જ્યારે સૃષ્ટિની રચના થઈ તો એમની જોડે પણ એક ડાયરી આવી. અને એ ડાયરી કઈ છે ખબર? ભગવદ્ ગીતા. બધા જ શાસ્ત્રોનો નિચોડ ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે. અને ભગવદ્ ગીતા શાસ્ત્રોને હું કેમ આપણે સ્વીકાર કરી લઈ ભાઈ કે એની આ સાચું જ હશે? શાસ્ત્રોને આપણે શા માટે સ્વીકાર કરવું ભાઈ? આમાં ખોટું લખેલું હોય તો હોઈ શકે. કારણ કે શાસ્ત્રોની વાતોને આપણે એટલા માટે સત્ય માનીએ છીએ, એમાં વર્તમાન,
ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ ત્રણ કાળના વર્ણન હોય ને એને શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. ભૂતકાળની તો વાતો ચાલો સમથિંગ વાંધો નહીં, આપણે જાણી ગયા, બરાબર. પછી આવે છે વર્તમાન કાળ. શાસ્ત્રોમાં લખિત છે કે વર્તમાન કાળમાં પ્રભુજી એવા સમયો આવશે કે લોકો એરું આવે ને એરું ને ખાતા થઈ જાય. એરું આવડી લાંબી પૂંછડી વાળો આવે અને આમ ડોકી પકડીને અમુક તો હવે હું કહું, હાલો કહી દઉં તમને, એ ખાલી ડોકી મવડીને અને મીઠું મરચું સાથે આમ કરીને ખાઈ જાય છે. હો, તમે કહો પ્રભુજી ફેંકોમાં, ફેંકતો નથી. બધા પાસે ગૂગલ છે કે નહીં? બીજી આત્મા છે બધા પાસે, તમે પછી સર્ચ કરજો, અત્યારે નહીં કરતા. શાસ્ત્રોમાં લખેલો છે કે એક સમય એવો આવશે કે જો સ્ત્રીઓ હોય છે ને, અમારી માતાજીઓ પોતાના જે ગરહાણું હોય છે ને, ગરહાણું સોના ચાંદી, એને ગરહાણું નહીં માને. કોને ગરહાણું માનશે ખબર? પોતાને વાળને. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે પોતાને વાળને ઈ પોતાના ગરહણું માનશે અને ઈ વાળને સરખો કરાવવા માટે અમુક તો પ્રભુજી સીધા કરાવવા માટે 5,000 આપે અને અમુકને સીધા હોય ત્રાહા કરાવવા માટે 5,000 આપે. તમારી વાત નથી હો, એ તો જે કરે છે એની વાત છે. સાચી વાત છે કે નહીં? વાળ એમ કે તો હવે બેન રહેવા દો મને, તમે સમજો તમે મારી વાત? શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે એક સમય એવો આવશે કે તાજું જન્મેલું બાળકને માંસ ખાવા માટે બોલી લગાડવામાં આવશે. તાજું જન્મેલું બાળક. અને અત્યારે આ ચીનમાં ચાલુ થઈ ગયો છે. ચીનની અંદરમાં તે જેવા તાજું જન્મેલું બાળક હોય એને કટિંગ કરીને માંસ ખાવામાં આવે છે કે જે વધારે પૈસા આપે એની પાસે આપણે બાળકને માંસ પીરસશું. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે એક સમય એવું આવશે કે જેના દ્વારા આપણું જીવનયાપન થશે ને, જીવનયાપન એ રોડ ઉપર વેચાશે. અને એક સમય એવું આવશે કે જેને આપણે પગરખા એ શોરૂમમાં હોય છે. આ તો થોડી ઓછી વાતો થઈ. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે પ્રભુજી પૃથ્વી ગોળ છે. ક્યાં છે? પણ સાયન્ટિસ્ટો માન્યા નથી માન્યા તો હું કર્યો ખબર નહીં, હું પેલા રિસર્ચ કરશું તો પ્રભુ પૈસા અધડક ખર્ચા કર્યા, બહુ જ પૈસા ખર્ચા કર્યા અને સમય બહુ લાગી ગયો. પછી એને નિષ્કર્ષ નીકળ્યો કે નહીં, પૃથ્વી પ્રભુ ચોરસ છે. કેવી છે? ચોરસ. પણ અમુક ડાયા હોય એમાં 1.5 હોય કે નહીં, ચોરસ નથી. મારું મત છે કે પૃથ્વી ઉપર પાછા રિસર્ચ કરો. પાછા પ્રભુ અબજો રૂપિયા ખર્ચા કર્યા. શા માટે? ખાલી આ જાણવા માટે કે પૃથ્વી ગોળ છે કે ચોરસ છે. પાછા અબજો રૂપિયા ખર્ચા કર્યા ને પછી એને ખબર પડી નહીં, ઓ ભાઈ પૃથ્વી ગોળ છે. આ વસ્તુ આપણા શાસ્ત્રોમાં પહેલાથી જ લખાવવામાં આવી છે. લોકો કહે છે અગ્નિમાં જીવ હોતો નથી. પહેલા એવા માનતા હતા કે અગ્નિમાં જીવ હોતો નથી. રિસર્ચ કર્યા. પછી એક વૈજ્ઞાનિક જેમનું નામ હતું જગદીશચંદ્ર બોસે, એ કીધું કે અગ્નિમાં પણ જીવ હોય છે. પછી આ લોકોએ માન્યા અને આ વસ્તુ શાસ્ત્રોમાં પહેલાથી જ લખવામાં આવી ગઈ છે, પહેલાથી જ લખાઈ ગઈ છે. હજી તમને કહી દઉં, ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી હોય છે કે જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન હોય છે પણ આપણે માનશું નહીં. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે બુદ્ધ ભગવાન જે બૌદ્ધ ધર્મ છે એમનું વર્ણન છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં 1 સ્કંદ 3 નંબર અધ્યાય 24 નંબર શ્લોકમાં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના પર વર્ણન છે મહાભારતમાં 127.92.75માં. ચાણક્ય પંડિતજીનું પણ વર્ણન છે શ્રીમદ ભાગવતમના 12.1.11 12મું સ્કંદ 1લો અધ્યાય અને શ્લોક સંખ્યા નંબર 11. હું તમને શ્લોક સાથે નહીં કહું કારણ કે આપણે ઘણું બધું એમાં લેવું છે, એટલા માટે હું તમને ખાલી ઉદાહરણ બતાવું છું. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે અશોક સમ્રાટના વર્ણન કયા છે ખબર? શાસ્ત્રોમાં છે. કઈ જગ્યાએ છે? શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 12 અધ્યાય સંખ્યા નંબર 1 અને શ્લોક સંખ્યા નંબર 12માં. જીસસ ક્રાઇસ્ટ
જે જીસસ ક્રાઇસ્ટ છે ને ક્રિશ્ચિયન, એમનું વર્ણન પર ભવિષ્ય પુરાણમાં છે. મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબનું પણ વર્ણન ભવિષ્ય પુરાણમાં છે. ચાલો તમને થોડુંક એમ તો ટ્રેલર બતાવું. ઇસ્લામ ધર્મની સ્થાપના ક્યારે થઈ? ઇસ્લામ ધર્મની સ્થાપના આજથી 1300 વર્ષ પહેલા થઈ. ક્યાં લખેલું છે? ભવિષ્ય પુરાણમાં. ક્રિશ્ચિયન ધર્મની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 2000 વર્ષ પહેલા. ક્યાં લખેલું છે? ભવિષ્ય પુરાણમાં. બૌદ્ધ ધર્મની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 2500 વર્ષ પહેલા. ક્યાં લખેલું છે? શ્રીમદ ભાગવતમમાં. સનાતન ધર્મની સ્થાપના કહી દો લ્યો. જેના કોઈ આદિ નથી કે જેનો કોઈ અંત પણ નથી. આ સનાતન ધર્મ જેના આપણે અનુયાયી છીએ. એવા ઘણા બધા પ્રમાણો છે શાસ્ત્રોમાં. હવે જ્યારે ક્લિયર થઈ ગયો કે ન થઈ ગયો? શાસ્ત્ર પર વિશ્વાસ છે કે નહીં? શાસ્ત્ર ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય, આપણી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણ ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય તો ઠીક, અને જેને વિશ્વાસ ન હોય તમે આંગળી ઊંચી કરો. અહીંયા ને અહીંયા ઓન ધ સ્પોટ વિશ્વાસ કરાવી દઉં, પછી જ આપણે આ ગાડી આગળ કરવું. કારણ કે આપણે જે વસ્તુ બોલશું કોની ઉપર બોલશું? શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ બોલશું. તો ભગવદ્ ગીતા પર બધાને વિશ્વાસ છે? પાછળવાળા કહે છે મને નથી હો હજી સમજાતું. વિશ્વાસ છે કે નહીં? ખખડીને બોલો ને, વિશ્વાસ છે? છે? હા, હવે ખબર પડી હો. ઠીક. યાની કે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણ, વેદાંત સૂત્રો, આપણા જે વેદો છે એની પર વિશ્વાસ છે. હવે આપણે આગળ વધશું. જેવી રીતે આપણે સમજશું આરોહ પદ્ધતિ. આરોહ પદ્ધતિમાં કોણ કોણ આવે છે? પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને અનુમાન પ્રમાણ. પ્રમાણિક સત્તાને સ્વીકાર નહીં અને પોતાના તર્ક અને પ્રયત્નથી પરમ સત્યની શોધ કરવો. હું મારી બુદ્ધિ જ પ્રમાણે કામ કરશું. મેનેજર કે મારે એમ હીરા બનાવવાનું થતું, એ ભલે 8 પેલ કે આપણે 9 પેલ કાપવાનું થાય છે, 7 પેલા જ કાપશું. બોલો શું થાય? શું થાય? પ્રભુ આ લોટ તમે જમા કરાવો અને પાસ લ્યો 1 2 3. જ્યારે પ્રમાણિક સત્તા કંપનીના, દેશના જે મેન વ્યક્તિ હોય છે એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરશું ત્યારે આપણે ટક્યા રહેશું અને આમાં આપણે સારું રહેશે. અને જો આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે, અનુમાન પ્રમાણે કાર્ય કરશું તો આપણી બુદ્ધિ લાગશે નહીં. માતાજી તમે આંખું બંધ કરીને શું કરવાનું ખબર? સબ્જી તમારી પાકે છે અને મીઠુંનું ઢાંકણા ખોલો અને મીઠુંનું ઢાંકણો ખાલી ખોલીને ચમચી નહીં નાખવાનું અને અનુમાન કરો ખાલી આમ કરીને આંખું બંધ કરીને મીઠું નાખ્યા કરો. કેમ થાય? થઈ ગયા હશે હવે? થઈ ગયા હશે હવે? અનુમાન લગાડી કામ આપણું બને? યાની કે અનુમાન પ્રમાણ, જો મીઠું પડે છે શાકમાં નો ડાઉટ, પણ 100% એ રિઝલ્ટ સારું જ નીકળ્યા કઈ હોઈ શકે નહીં. તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ આપણી માટે સત્ય નથી. હવે જઈએ છીએ અવરોહ પદ્ધતિ. અવરોહ પદ્ધતિ એટલે કે ઉપરથી નીચે આવવું. આરોહ પદ્ધતિ એટલે કે નીચેથી ઉપર જાઓ. અવરોહ પદ્ધતિમાં આપણે શબ્દ પ્રમાણ આવે છે. શબ્દ પ્રમાણ એટલે કે ભગવાનથી આવતું જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં સ્વીકાર કરવું. કોને દ્વારા? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં સ્વીકાર કરવું. જેવી રીતે 500 વ્યક્તિ ઊભા હોય અને એમાંથી આપણા પિતા કોણ છે? સચોટ જ્ઞાન કોણ આપશે? આપણી માતા. અને આપણે દોઢ ડાયા થાય નહીં, હું મારે DNA ટેસ્ટ કરાવવું છે, કાલે આપણે વાત થઈ ગઈ, પ્રભુજી સચોટ જ્ઞાન મળી શકશે નહીં. આરોહ પદ્ધતિમાં ઓલો ભાઈ જો આમાંથી કેમિકલ એમાં નાખે અને જો દાંત જો કેવો દાંત કાઢે છે, ચશ્મા પહેરીને, પછી આમાંથી કેમિકલ એમાં નાખે, 2-3 વખત કર્યો પછી બ્લાસ્ટ થઈ ગયો. અને થાય છે. સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છે એમાં કોઈ? સાયન્સના 1 2 હજી કોઈ સાયન્સના? ધન્ય થઈ ગયા હો આપણું સેમિનાર. થાય છે એવું નથી થતું? આમાંથી કેમિકલ આમાં નાખે, આમાંથી કેમિકલ આમાં નાખે અને પછી ખબર પડે પ્રભુ, પછી આપણે સાહેબ પાસે જાય કાંઈ થયો નહીં. એનો મતલબ કે આ જ્ઞાન આપણી માટે રોંગ હોય છે.
પણ અવરોહ પદ્ધતિ, જ્યારે કોઈ ગુરુ આપણે શિક્ષા આપે છે, જ્યારે કોઈ ગુરુ આપણને સત્કાર આપે છે, આપણને જ્ઞાન આપે છે અને કહે છે કે નહીં આ વસ્તુ રાઈટ છે, ત્યારે આપણે સમજી જવું જોઈએ. ત્યારે આપણે સમજી જવું જોઈએ. હવે એક બીજો ઉદાહરણ જોઈ લો. ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને આપણે શા માટે સ્વીકાર કરશું? શા માટે સ્વીકાર કરવું પડે છે? આગળ આપણે જોઈશું. જે રીતે મેં તમને વાત કરી, વૈદિક સાહિત્યમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય, જ્યારે જે ભગવદ્ ગીતા હોય છે ને એમાં 4 વેદ, વેદાંત સૂત્ર, 18 પુરાણ, ઇતિહાસ, 108 ઉપનિષદ, મહાભારત, રામાયણ, यानी કે બધા જ શાસ્ત્રોનું અગર જો કોઈ વસ્તુ સાર છે તો શું છે એ ભગવદ્ ગીતા. બધા જ શાસ્ત્રોનું સાર ભગવદ્ ગીતા છે. ભગવદ્ ગીતામાં લખવામાં આવ્યો છે, ભગવદ્ ગીતા મત પ્રમાણે છે. ભગવદ્ ગીતામાં જે કહે છે, આજે શ્લોક છે એ હું તમને ક્લિયર કરશું. ક્યારે ક્લિયર કરીશ ખબર? જ્યારે ભગવાનનું ટોપિક આવશે તે દિવસે હું તમને ક્લિયર કરશું કે કઈ વસ્તુ સત્ય છે અને કઈ વસ્તુ અસત્ય છે. ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેની યોગ્યતા, પહેલી વાત, ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટેની યોગ્યતા કે આપણા મનમાં સંશય હોવો જોઈએ નહીં કે ભગવદ્ ગીતા સત્ય છે કે અસત્ય છે. કારણ કે જ્યારે તમારા મનમાં આજે સંશય રહેશે ને ભગવદ્ ગીતા કદાચ અસત્ય હોઈ શકે તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને નહીં સમજી શકશું. ભગવદ્ ગીતાને કેવી રીતે સમજવું આ પણ એક પ્રશ્ન છે. અને શ્રી કૃષ્ણ એટલે ભગવદ્ ગીતાનું ધ્યેય શું છે અને ભગવદ્ ગીતા એક વિજ્ઞાન છે કઈ રીતે, તો આપણે સમજશું અહીંયા કે જેવી રીતે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ વાંચવું હોય, ભણવા જવું હોય તો શું કરવું પડશે? આપણી પાસે 3જી ધોરણમાં, 5મી ધોરણમાં કે કોલેજમાં કે 8મી ધોરણમાં આપણે ભણવા જવાનું હોય તો શું કરવું પડશે? પહેલી વાત તો એડમિશન કરાવવું પડશે. કઈ જગ્યાએ? કઈ સ્કૂલમાં? આપણે કેમ કે એડમિશન તો કરાવવું કે નહીં, આપણે ભણવું છે. તો શું એ એડમિશન આપણે કોઈ આશ્રમમાં કરાવશું? કોઈ વૃદ્ધાશ્રમમાં કરાવશું? પાનના ગલ્લે કરાવશું? કઈ જગ્યાએ એડમિશન કરાવશું? વિદ્યાલય, યાની કે સ્કૂલમાં. જ્યારે આપણે જે સ્કૂલમાં એડમિશન કરાવશું તો એ સ્કૂલ વિશે આપણે જાણકારી લઈશું કે બસ એમ નામ, પ્રભુ મારા છોકરાનું નામ લખી દો, કે એ સ્કૂલ ખાલી ડાયરેક્ટ આપણે નામ લખાવવા જઈશું કે એમની પાસે એમનું બેકગ્રાઉન્ડ, એ ઓથોરિટી છે, ઓથોરાઇઝ છે કે નહીં, આ બધું જાણશું કે નહીં જાણવું? એમ નામ તો ન લખાઈ દેવાય ને કે આ પ્રમાણિક સત્તા પાસેથી, ગવર્મેન્ટ પાસેથી ઓથોરાઇઝ છે કે નહીં. નગર ખબર પડે પ્રભુજી લાખ રૂપિયા ફીસ અને 1.5 મહિના લગીને સ્કૂલ ખુલ્લી, પછી ખબર પડી 1 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા, હાલો 1 2 હરી બોલ. જે યુનિવર્સિટીમાં, જે સ્કૂલમાં આપણે નામ લખાવશું, એડમિશન કરાવશું, એમાં આપણે જાણશું કે આ ઓથોરાઇઝ છે કે નહીં. બીજી વસ્તુ, આપણે ચોપડી લઈશું. શું લઈશું? ચોપડી. તો ચોપડી પણ ઓથોરાઇઝ હોવી જોઈએ. ચોપડી આપણી, છોકરો આપણો, તો એને સ્કૂલમાં ભણવા મોકલવું જોઈએ. ઘરે ઘરે ભણાવો ને ભાઈ. સમજો તમે મારી વાત? યાની કે ગુરુ વગર જ્ઞાન મળતું. છોકરા આપણા, ચોપડી આપણી, પૈસા આપણા, હું કેમ સ્કૂલ મોકલું? પ્રશ્ન થાય કે ન થાય? કારણ કે ગુરુ વગર જ્ઞાન મળતું નથી. એટલા માટે દરેક જગ્યાએ એક ટીચરની, એક ગુરુની જરૂર પડે છે. જો ભગવદ ગીતા, પહેલી વાત આપણે આ સમજી જાઓ કે ભગવદ ગીતા કિસસે સુનની चाहिए, તો મુંડક ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. કયા ઉપનિષદમાં? મુંડક ઉપનિષદ. 108 ઉપનિષદમાંથી એક ઉપનિષદ છે મુંડક ઉપનિષદ. એમાં કહે છે તદ વિજ્ઞાર્થશા ગુરુ મેવ ભીગચ્છત સંમત પાણે છો ત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમાં. ભાવાર્થ,
दिव्य विज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नम्रता से अधिकृत गुरु के पास जाना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हो और परम सत्य को जानते हो। कोनी पासे जाવું જોઈએ? नम्रता पूर्वक हो એમને એ ભાઈ હાલ ભગવદ ગીતા બતાય મને તું. આમ જઈએ તો આપણને ભગવદ ગીતા કોઈ સમજાવશે? ઠીક, જો એમાં શું કહે છે? નમ્રતાપૂર્વક. આપણે તો નમ્રતાપૂર્વક તો છે, પણ એમાં બીજો શબ્દ લખવામાં આવ્યો છે અધિકૃત ગુરુ. અધિકૃત ગુરુ એટલે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પણ આવવું જોઈએ. ભગવદ ગીતા એમની પાસેથી ને સાંભળવું જોઈએ કે જેને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોય. અને એ ભગવદ ગીતા એટલે કે અધિકૃત ગુરુ, અને અધિકૃત ગુરુ સાથે તો ઠીક છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પણ આવવું. अच्छा बात सत्य है कि नहीं? साची बात है कि नहीं? नकर वो रोड पर बधा भगवद गीता नो आपे. चलो આગળ જોઈશું આપણે. મારે ગુરુની શું જરૂર છે અને સાચા ગુરુની ઓળખાણ શું છે? આપણે ગુરુની જરૂર છે કે નહીં? છે કે નહીં? પાછળવાળા ગુરુની જરૂર છે? બાલ્કનીમાં બેઠા છીએ ભક્તો, હા એ બધાય હાથ ઊંચા કર્યા, બધાય. અમારા માતાજીઓ ખુરશીવાળા, ગુરુની જરૂર છે કે નહીં? સાચા ગુરુ કે લોકલ ગુરુ? સાચા ગુરુ માટે તો અહીં આવ્યો, લોકલ તો હતા જ તે. ઓકે, હવે જોઈશું મારે ગુરુની શું જરૂર છે, સાચા ગુરુની ઓળખાણ શું છે. પહેલી વાત તો જે ગુરુની ક્વોલિફિકેશન હોય છે, ગુરુ 4 સંપ્રદાયની અંતર્ગત આવવું જોઈએ. કેટલા સંપ્રદાયની અંતર્ગત? 4 સંપ્રદાયની અંતર્ગત. શા માટે 4 સંપ્રદાયની અંતર્ગત એ તમને કહીશું. બીજી વાત, ગુરુ વિષ્ણુ કા કૃષ્ણના ભક્ત હોવો જોઈએ. વિષ્ણુ, કૃષ્ણ, રામ યા ભગવાન વિષ્ણુના જે અવતારો છે એમના જ ભક્ત હોવો જોઈએ, ગામના ભક્ત હોવા જોઈએ. ગુરુ આપણે શા માટે કરીએ છીએ? ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવા માટે. ભગવાનની પ્રાપ્તિ શા માટે કરશું? જેમનો મૃત્યુની જરા વ્યાધિમાંથી બહાર નીકળવા માટે. બીજી વાત છે, ગુરુ શાસ્ત્રને અનુસરતા હોવો જોઈએ. ગુરુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે અનુસરતા હોવો જોઈએ. ખાલી તમને ઉપદેશ જ આપ્યા કરે એવું નહીં. પછી શું છે? તેમના ઉપદેશ ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્રમાંથી જ હોવું જોઈએ. ગુરુ જે પણ વસ્તુ બોલે ને, જે વાત બોલે ને, એ શાસ્ત્રમાંથી જ હોવું જોઈએ. ઘરનું નાખવું જોઈએ નહીં. શાસ્ત્ર એટલે શું? મેં તમને વાત કરી, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણ, આ આપણા ગ્રંથો છે. ગુરુ જ્યારે તમને જે વસ્તુ બોલે પહેલા પોતે પાલન કરતા હોવો જોઈએ. તમને કહી દે ચા નો પીવાયો, તમને કહે, અને પછી આપણે કે પૂરું કટિંગ લાવજો, કટિંગ, અને ખાંડ થોડી ઓછી રાખજો કારણ કે ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ છે. ગુરુને ઉપદેશામૃતમાં વર્ણન છે, બહુ સરસ વર્ણન છે કે ગુરુને પોતાના ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. બાજુમાં ભજીયા બનતી હોય ને ત્યારે આપણી જીભ ત્યાં ન જવી જોઈએ. એવા ગુરુ હોય, ગુરુની જીભ ત્યાં ન જાય. અને આપણે હે ભાઈ 1 પ્લેટ 20 વાળી આવા દેજો. કાંદા બહુ ઓછો નાખ્યો હોય આમાં, કાંદા વગર મજા આવે. અને પછી ગામને સલાહ આપે, કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંદા લસણ ખાતા અને પોતે ઉલાડતા હોય આવા દ્યો. એવા ગુરુ હોય નહીં. ગુરુ ગામને સલાહ આપે, કોઈ નશા નહીં કરતા, અને પાછળ જઈને બીડી પીતા હોય પાછા. ગુરુ નશા કરતા હોવો જોઈએ. જો એ પોતે નશા કરે છે, પોતે પોતાને શરીરને બરબાદ કરે છે, તો તમને શું જ્ઞાન આપશે? વાત સમજવા જેવી છે કે નહીં? સત્ય વાત છે કે નહીં? એ પોતે ગાંજા પીતા હોય અને જો નશા કરતા હોય તો કઈ રીતે ગુરુ, કઈ રીતે આપણે સ્વીકાર કરશું એમને? તમને ક્લિયર કરશું, આ બધી વસ્તુ ક્લિયર કરશું. ગુરુ શિષ્ય 4 સંપ્રદાયની અંતર્ગતમાં આવવું જોઈએ. ભાઈ એવું ક્યાં લખ્યું છે? હું હુકમ માની લઉં, તમે તમારું ઘરનું કહેતા હો તો?
હવે સાંભળો તમે, પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન છે સંપ્રદાય વિહીન મંત્ર સતે નિષ્ફળા મતા અતા કાલો ભવિષ્યંતિ ચતુવર સંપ્રદાયના શ્રી બ્રહ્મા રુદ્ર સનકા વૈષ્ણવ છિતિ પાવન યાતે કાલો ભવ્ય હે ઉત્કલ પુરુષોત્તમા. હજી સાંભળો, પદ્મ પુરાણમાં જ કહે છે રામાનુજાચાર્ય શ્રી ચક્ર માધવાચાર્ય વર્મ ચતુર્વ્રહમ શ્રી વિષ્ણુ સ્વામિનો રુદ્રો નિંબાદિકમ ચતુકનક્ષના. ચાર સંપ્રદાય અંતર્ગત આવવું જોઈએ ગુરુ. કયા કયા ચાર સંપ્રદાય તમને કહેશો. સૌથી ટોચ ઉપર પોઈન્ટ ઉપર કોણ છે? કોનું નામ લખ્યું છે? કોનું નામ લખ્યું છે? યાની કે ચાર સંપ્રદાય આપણી ભાષામાં ચાર યુનિવર્સિટી. કઈ? ચાર સ્કૂલ, ચાર નિશાળ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા કોને જ્ઞાન આપ્યા? બ્રહ્માજીને. પછી કોને જ્ઞાન આપ્યા? રુદ્ર. રુદ્ર એટલે કોણ? શિવજી. ત્રીજી વસ્તુમાં કોણ છે? લક્ષ્મી, જેને શ્રીથી પણ સંબોધિત કરી શકીએ આપણે. અને ચોથો જ્ઞાન કોને આપ્યા? કુમાર એટલે કોણ? આપણા જમાઈ એમ નહીં કહેતો કુમાર આવો આવો બેઠો, એમ નહીં, ઈ કુમાર નહીં હો. બ્રહ્માજીના જ ચાર પુત્રો છે, સનક સનંદન કરીને ચાર પુત્રો છે, ચાર કુમારો છે, એમને જ્ઞાન આપ્યા. બ્રહ્માજીને જો જ્ઞાન આપ્યા તો બ્રહ્માજી પછી કોને જ્ઞાન આપે છે હું તમને કહીશું, એ પણ તમને કહીશું. અને જે રુદ્ર છે એને બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. જે રુદ્રજીને જ્ઞાન આપ્યા શિવ સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. અને જેને લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપ્યા એને શ્રી સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. અને જે કુમારને જ્ઞાન આપ્યા એને કુમાર સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. યાની કે ચાર જ યુનિવર્સિટી ઓથોરાઇઝ છે. આ ચાર સ્કૂલમાં જો આપણે ભણવા માટે જઈશું ત્યારે આપણું જે રિઝલ્ટ આવશે એ રિઝલ્ટ થઈને જ આપણે કોઈ પણ નોકરી ચાકરી જે પણ મળવું હશે મળી શકશે. અગર જો આ ચાર યુનિવર્સિટીમાં આપણે એડમિશન ન કરાવ્યા તો તમારું પ્રભુજી 0 સન્નાટા. આ મારું મત નથી હો, તમને કહી દો પહેલા. તમે કહો તો પ્રભુજી તમે ફેંકો છો. આ મત વેદ વ્યાસજી મહારાજજીનું છે. આ મત વિષ્ણુજીનું છે. કારણ કે લખ્યું છે આ પદ્મ પુરાણમાં. હું તમને શ્લોક સાથે વાત કરી. તમે એમ નહીં સમજતા કે આ ફેંકે જ છે, એમ નહીં સાહેબ. એટલા માટે તો ભગવદ્ ગીતા આવી છે. પ્રભુ આપણે છેતરવા માંગી છીએ એટલે લોકો છેતરી જાય છે, નકર કોઈમાં તાકાત નથી કે આપણને છેતરી શકે. આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય, આપણી પાસે રામાયણ હોય, આપણી પાસે ભાગવતમ હોય અને ગામના લોકો આપણને છેતરી જાય, પણ આપણે છેતરવા માંગી છીએ પ્રભુ. એટલા માટે બ્રહ્માજીને જ્યારે જ્ઞાન આપ્યા તો એમાં આચાર્ય થયા મધ્વાચાર્ય. રુદ્રને જે જ્ઞાન આપ્યા તો એમાં આચાર્ય થયા વિષ્ણુ સ્વામી. અને શ્રી લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપ્યા તો એમાં આચાર્ય થયા રામાનુજાચાર્ય. અને કુમારને જે જ્ઞાન આપ્યા એમાં આચાર્ય થઈ ગયા નિંબાકાચાર્ય. બ્રહ્મા એટલે કે મધ્વાચાર્ય. રુદ્ર સંપ્રદાય એટલે શું ખબર તમને? વિષ્ણુ સ્વામી માંથી જ રુદ્ર સંપ્રદાય માંથી એક આચાર્ય થઈ ગયા જેને આપણે વલ્ભાચાર્ય કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? અને વલ્ભાચાર્ય એટલે કે જે પુષ્ટિ માર્ગ છે. કયો માર્ગ છે? પુષ્ટિ માર્ગની અંદરમાં જે વલ્ભાચાર્ય છે એ એક ઓથોરાઇઝ સંપ્રદાય છે. એ સ્કૂલમાં જ્યારે આપણું એડમિશન થાય છે તો આપણું લેખાજોખા કોની પાસે જાય છે? કૃષ્ણ પાસે. તમે જોઈશો ગુજરાતની અંદરમાં જે લડ્ડુ ગોપાલ છે, લગભગ ભાગમાં ઘરે ઘરે લડ્ડુ ગોપાલ છે કે નહીં? તો આ પુષ્ટિ માર્ગના લીધે, કારણ કે વલ્ભાચાર્યના એવું તાત્પર્ય હતું કે વાત્સલ્ય એટલે કે લડ્ડુ ગોપાલને આપણે કઈ રીતે રાખીએ છીએ? આપણા છોકરાની જેમ જ રાખીએ છીએ. રાખી નથી રાખતા. અને એમાં એની પ્રત્યે તમારે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય એટલા માટે આપણે લડ્ડુ ગોપાલની સેવા કરીએ છીએ અને આપણે ભોગ લગાવીએ છીએ. હવે તમે સાચું બોલજો,
આપણે ઘરમાં કોઈ વસ્તુ બનાવતા હોય અને ભોગ લગાવીશ લડ્ડુ ગોપાલને. લડ્ડુ ગોપાલ એટલે કે નાના બાળક હોય. આપણે પીઝા બનાવી ને પીઝા, અને જ્યારે પીઝા બનાવી તો શું આપણા જ્યારે 2 વર્ષના બાળક હોય એને પીઝા ખવડાવી છે? લે બેટા લે, ખા ખા ખા, ખવડાવી છે આપણે. પાણીપુરી આપણે બનાવી તો શું આપણા 1 વર્ષના બાળકને કઈ મોટો ખોલ ખવડાવી છે આપણે? પ્રભુજી આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે યાની કે આપણા નાના બાળક જે લડ્ડુ ગોપાલ કરીને આપણા ઘરમાં વિરાજમાન છે કે લડ્ડુ ગોપાલને ભોગ લગાવી દે છે. બોલો, લડ્ડુ ગોપાલને તમે પૂછો કે શું તમને પીઝા ભાવે છે? આ સેન્ડવિચ તમને ભાવે? 2 વર્ષના ઓલા પાવ હળી ગયેલા હોય ને તેલમાં તળીને આમ તેમ કરીને પછી લડ્ડુ ગોપાલને અર્પણ કરી. લડ્ડુ ગોપાલ કોઈ સાધારણ નથી પ્રભુ, એક નાના એમથા બાળક છે. જેવી રીતે આપણે આપણા બાળકની સાવચેતી રાખતા હોય છે, રક્ષા કરતા હોય છે, એ રીતે એનું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ. રુદ્ર સંપ્રદાય વિષ્ણુ સ્વામી, જેમાં વલ્લભાચાર્ય પુષ્ટિ માર્ગમાં આવે છે. લક્ષ્મી એટલે કે શ્રી સંપ્રદાય રામાનુજાચાર્ય આપણે જોવા મળશે દક્ષિણ ભારતમાં, જે તિરુપતિ બાલાજી મંદિર છે, બરાબર. પછી રંગમ, અયોધ્યામાં જે રામ મંદિર છે, આ બધા જ મંદિરોમાં કોનો શાસન ચાલે છે? શાસન એટલે કે સેવા કરે છે. કોણ છે? શ્રી સંપ્રદાયના લોકો. કુમાર સંપ્રદાયમાં પણ પ્રચાર ચાલે છે એમના ઉત્તર ભારતમાં. કયા ભારતમાં? ઉત્તર ભારત. ઉત્તર ભારત એટલે શું? ઉત્તર ભારતમાં હવે તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો, બધું વસ્તુ અહીંયા નહીં કહીશું. ઉત્તર ભારતમાં, પછી વૃંદાવનમાં, ગુજરાતમાં છે. નિમ્મકાચાર્ય કુમાર સંપ્રદાય ગુજરાતમાં છે, વૃંદાવનમાં છે, પછી ઘણી અમુક જગ્યાએ છે. તો જે બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે, બ્રહ્મ સંપ્રદાયની અંતર્ગતમાં મધ્વાચાર્ય અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે. તો એક વસ્તુ આપણે જાણવું જોઈએ. શું જાણવું જોઈએ ખબર? આપણે એક વસ્તુ જાણવું જોઈએ કે આ જે બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે, મેં તમને વાત કરી કે આપણે ભગવદ્ ગીતા કોની પાસે સાંભળવું જોઈએ? અધિકૃત ગુરુ હોય, જે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાલતા હોય. મનુષ્ય જે હોય ને, મનુષ્યમાં ખામીઓ હોય છે, ત્રુટિઓ હોય છે, મનુષ્યની અંદરમાં હોય છે, નથી હોતી. તો જો મનુષ્યની અંદરમાં ત્રુટિ હોય છે અને આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા માટે આવ્યા છે, તો કે યાની કે હું પોતે કઈ મંગળ ગ્રહથી નથી આવ્યા, હું પણ એક મનુષ્ય જ છું કે નહીં? તો ભાઈ તમારું હું કેમ સાંભળવું? સીધી જ વાત છે કે નહીં? અચ્છા, બાતમાં દમ છે કે નહીં? જો મનુષ્યમાં ત્રુટિ હોય છે અને હું પણ એક મનુષ્ય જ છું, માણસ છો તમ તારે ટેન્શન નહીં લેતા, મારે અંદર લોહી જ છે, મંગલ ગ્રહથી નથી આવ્યો હું, તો હું તમારી પાસે તો હું કેમ સાંભળવું? પ્રશ્ન જોરદાર છે કે નહીં? હવે તમે સાંભળો. કદાચ હું મનુષ્ય છું, કદાચ નહીં ભાઈ, છું તે. મારી અંદરમાં પણ ત્રુટિઓ હોઈ શકે નહીં, છે જ તે, સમજ્યા? પણ હું જે જ્ઞાન તમને આપું છું ને, એ જ્ઞાનમાં ત્રુટિ નથી. સમજી જાઓ કે તમારી પાસે સીધી સિમ્પલ ભાષામાં કોઈ કુરિયર વાલા એક કુરિયર લઈને આવે અને ડોરબેલમાં બારે ત્રણ અને ડોરબેલ ખુલી, અને ડોરબેલ ખુલતા જ એમાંથી બહાર નીકળ્યા છો તમે અને તમારું કુરિયર આપે છે. અને જ્યારે આપણે કુરિયર લઈએ છીએ તો શું આપણે વિચાર કરીએ છીએ? એ ભાઈ તે યુનિફોર્મ કેમ નો પહેર્યો? તે હવારમાં નાહ્યો તો કે નહોતો નાહ્યો? અને દાઢી તો ક્યાં કરાવે છે? આવું બધું પૂછી છે આપણે? પૂછી છે? નથી પૂછતા ના. યાની કે આપણું કામ કોની જોડે હોય છે? કુરિયર સાથે. કુરિયર વાળા સાથે મતલબ હોતું નથી. એ જ રીતે તમારે ખાલી એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું, આ જ્ઞાન, આ કુરિયર, હું એક પોસ્ટમેન છું, ટપાલી. સમજે તમે મારી વાત? હું પણ એક અપૂર્ણ વ્યક્તિ જ છું, પણ એક પોસ્ટમેન. હું તમને જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છું, આ જ્ઞાન કાંઈ મારું ઘરનું નથી, અને હું તમને મારી આખી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા બતાવીશ. તમે એમ નહીં સમજતા કે પ્રભુજી આવ્યા ફેંકે છે. નહીં સાહેબ, કોઈ પણ વસ્તુ એમને સ્વીકાર કરવાની થતી નથી. હું તમને જે જ્ઞાન આપું છું, એ જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું તમને ખ્યાલ છે? તમે જાણવા માંગો છો? હવે તમે સાંભળો. આ જ્ઞાન, પહેલી વાત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોપ ઉપર
પોઈન્ટ ઉપર. અને ઈ શિક્ષા આપે છે, જ્ઞાન આપે છે કોને? બ્રહ્માજીને. બ્રહ્માજી ઈ જ જ્ઞાનને નારદજીને આપે છે. નારદજી પછી વ્યાસ એટલે કે વેદ વ્યાસજી, અને વેદ વ્યાસજી પણ ઈ જ્ઞાન મધ્વાચાર્યને આપે છે. અને મધ્વાચાર્ય પછી પદ્મનાભ, પદ્મનાભ પછી નરહરિ, માધવ, અચોભ્ય, જયતીર્થ, જ્ઞાન સિદ્ધુ, જ્ઞાન સિંધુ ઈના ઈ જ જ્ઞાનને આપે છે દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જય ધર્મ, પુરુષોત્તમ, બ્રાહ્મણ્ય તીર્થ, વ્યાસ તીર્થ, લક્ષ્મીપતિ. આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની હું તમને વાત કરું છું. લક્ષ્મીપતિ આવે છે માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરી કોણ ખબર તમને? જે ગોવર્ધન ઉપર શ્રીનાથજીના પ્રાગટ્ય કરાવ્યા હતા ને, ઈ માધવેન્દ્રપુરી. અને માધવેન્દ્રપુરી પછી ઈ જ્ઞાન આપે છે ઈશ્વરપુરીને, અને ઈશ્વરપુરી પાછા ઈ જ્ઞાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને આપે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન કઈ છેડછાડ કર્યા વગર આપણા જે છઠ ગોસ્વામી છે, છઠ ગોસ્વામીમાંથી એ છઠ ગોસ્વામી એટલે રૂપ ગોસ્વામીને આપે છે. રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી એ લોકોને આપે છે. અને ઈ જ્ઞાન પાછા કોને આપે છે? રઘુનાથ ગોસ્વામી, પછી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી પછી નરોત્તમદાસ ગોસ્વામી, પછી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર ઈ જ જ્ઞાન જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજજીને આપે છે. અને જગન્નાથદાસ બાબાજી મહારાજ ઈ જ જ્ઞાન ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજજીને આપે છે. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી મહારાજ એઝ ઇટ ઇઝ ઈ જ જ્ઞાન ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજને આપે છે. અને ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ ઈ જ જ્ઞાન સિંહ ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરજી મહારાજજીને આપે છે. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરજી મહારાજ એઝ ઇટ ઇઝ ઈ જ જ્ઞાન ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદજીને આપે છે. અને શીલ પ્રભુપાદજીના ઘણા બધા શિષ્યો થયા. એમાંથી જ એક શિષ્ય થયા પરમ આદરણીય ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજજી. અને એમના શિષ્ય તમારા સામે દાસ તરીકે બેઠા છે. તમે એમ નહીં સમજતા કે પ્રભુજી ફેંકે છે. વન બાય સ્ટેપ મેં તમને આખી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા બતાવ્યો. ખાલી આપણે ટાઈમ બહુ ઓછો છે, ખાલી તમને એક ઉદાહરણ તરીકે બતાવી દઉં. કદાચ સમજી જાઓ, એક તરબૂજ હોય. શું હોય? તરબૂજ. અને તરબૂજ હું અહીંયાથી ઘા કરું પાછળવાળા વ્યક્તિને કે મારે ગુરુની જરૂર નથી, મારે ડાયરેક્ટ ભગવાન જોડે કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, તો એ તરબૂજને હું ડાયરેક્ટ ઘા કરું પાછળવાળા વ્યક્તિ પાસે, અને એ કદાચ કેચ ન કરે અને એ તરબૂજ એના નાક ઉપર આવે ધોળ. પહેલો સ્ટેપ. બીજો સ્ટેપ, એ તરબૂજને મારે પાછળવાળા વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવું હોય તો અહીંયા એક વ્યક્તિ પ્રભુજીને આપો, અને હાથો હાથ વન બાય વન એ એમની પાસે પહોંચી જાય. બંનેમાં શ્રેષ્ઠ કઈ વસ્તુ છે? બીજો કે પહેલો? બીજો કે પહેલો? એટલા માટે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની જરૂર પડે છે સાહેબ. ડાયરેક્ટ ભગવાન મળતા નથી. અને એમનું વર્ણન ક્યાં છે? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 4 નંબર અધ્યાય 2 નંબર શ્લોક. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તેમ એમમ રાજર્ષયો વિદો સાકાલને હમ મહતા યોગ નષ્ટ પરંતપા. સમજાઈ ગઈ તમે ગુરુની વિશેષતા? આપણે ભગવદ ગીતા છે પણ ટૂંકમાં બતાવશું. હવે તમે કહેશો કે હવે હારું થયા હો, હવે આપણે ગુરુ શરૂઆત કરી દઈશું કે આમાં આ યોગ્યતા છે, આ યોગ્યતા છે. એની પહેલા શિષ્યની પણ યોગ્યતા હોવી જોઈએ. સવારમાં જ્યારે દૂધવાળા આવે ને, દૂધવાળા, અને તમને બોલાવે હરિબોલ બહાર આવો, અને આપણે શું લઈને જઈએ છીએ? હાથ લઈને જઈએ ને ડાયરેક્ટ ભાઈ દૂધ આપો. તપેલી વાસણ કઈક લઈ જાય કે ન લઈ જાય? એનું મતલબ કે દૂધ જો જોતું હોય તો પાત્ર હોવું. ગુરુ બનાવવા માટે પણ શિષ્યની પાત્રતા હોવી જોઈએ. ખાલી ગુરુ ઉપર આંગળી સીધા કરું એમ ચાલે નહીં. અને કદાચ કોઈને ખોટા ગુરુ મળી ગયા હોય તો સનાતન ગોસ્વામી હરિભક્તિ વિલાસમાં કહે છે કે તત્ક્ષણ તમે એ ગુરુનો ત્યાગ કરી શકો છો.
કારણ કે આપણે રોંગ નંબર ડાયલ કરવું નથી. શિષ્યની યોગ્યતા છે સાંભળવા માટે ઈચ્છુક હોવો જોઈએ, સેવાની ભાવના હોવા જોઈએ, ગુરુમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને ઉદાર મનથી વિનમ્ર ભાવથી એમની પાસે પૂછવું જોઈએ. વિષ્ણુ કે કૃષ્ણ ભક્ત હોવો જોઈએ. ગુરુ શિષ્ય પણ અને ગુરુના આદેશોનું ધ્યાનથી અનુસરણ કરવું જોઈએ. એવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ છે ગુરુના. ઘણા લોકો એમ કે પ્રભુ હું જયારે બાળપણમાં હતો ને મારા ગામમાં એક ગુરુ આવ્યા હતા, મને મંત્ર આપ્યા અને મંત્ર શું આપ્યા તો મને ખબર નથી, કાનમાં ફૂંક્યા હતા. હવે બોલો કયો મંત્ર હતું મને ખબર નથી. હવે કાનમાં ફૂંક્યા કે થૂક્યા એ તમારે નક્કી કરવાનું. સીધી વાત છે. ગુરુનો મતલબ હોય છે કે તમારું ધ્યાન રાખવાનું. ગુરુનું કાર્ય હોય છે કે તમને ભગવાન સુધી પહોંચાડવાનું. ગુરુનું કામ હોય છે કે તમને ભગવાન સુધી પહોંચાડીને વચ્ચેથી નીકળી જવું જોઈએ. પણ અત્યારના ગુરુ થોડુંક તમારું ટાઈમ લેવું ચાલશે ને? તમે કહો તો જ તે 10:30 વાગ્યાનો આપણું ટાઈમ છે, પણ આ સેશન મને એવું અચ્છા જોરદાર સેશન છે કે નહીં? હા, હું તમને ક્લિયર કરી દઉં હો. એટલા માટે છે કારણ કે અધૂરું જ્ઞાન પતનનું કારણ બની જાય. આજે બીજો ટોપિક લેવું છે. આપણું આ ટોપિક કાલનું જ હતું, પણ થોડું આપણે મોડું થઈ ગયું છે. હું પ્રયાસ કરશું, પણ તમે મને સપોર્ટ આપો તો. પાછળવાળા ભક્તો કેમ થશે? હું બધું જ ક્લિયર કરી દઈશું. દૂધ કા દૂધ और પાણી કા પાણી. અને પછી તમે મને પ્રશ્ન આપો. ક્લિયર ન થાય ને, અહંકાર નથી, પણ મને આ ભગવદ્ ગીતા, મને મારા ગુરુ પર વિશ્વાસ છે. એટલા માટે તમારા બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ દેવા માટે હું પ્રયાસ ખાલી કરશું. સમજે તમે મારી વાત? ગુરુ હોય છે પેલા જયારે એની ખ્યાતિ ન વધી હોય એ બેઠે વ્યાસપીઠ ઉપર અને બેકગ્રાઉન્ડમાં ભગવાનના ફોટા બહુ મોટા રાખે અને મોટા રાખીને પછી શરૂઆત કરે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. કથા શરૂઆત કરે અને શરૂઆત કરવાના સાથે જેમ જેમ એની ખ્યાતિ વધતી જાય એમ તેમ એ ભગવાનના ફોટાને નાના કરી દે અને પોતાના ફોટા મોટા કરી દે અને ભગવાનને કાઢીને નીકળ, હું જ ગોડ છું, હું જ ભગવાનને કાઢી નાખે છે. અને કાઢી નાખાય લગીને વાંધો નહીં, એમાં એનું વાક જરી કઈ નથી હો, આપણું વાક છે. આપણે પ્રભુજી એને ભગવાન પણ માની લઈએ છીએ. પાછા આપણે એને ભગવાને માની લઈએ છીએ. હવે તમે સમજો, એક વાર એક ગુરુ મુંબઈની અંદરમાં આમ બેઠા મસ્ત વ્યાસપીઠ નાખીને મોટો મોટા હાર પહેરીને અને શિષ્યોની લાઈન લાગેલી હતી અને બધા જ શિષ્યો આવે, પ્રભુ 500 રૂપિયા આપે, જા બચ્ચા તને સ્વર્ગ મળશે. બીજો આવ્યો 5000 નું બંડલ કાઢ્યા. ઓહો, બંડલ 500 ની કડક નોટો છે. જા બચ્ચા તને કૈલાસ ની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. લે 5000 માં કૈલાસ લે. બીજો આવ્યો એ 10,000 નું બંડલ કાઢ્યો. જા બચ્ચા તુझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी. हाल ले 10,000 માં બ્રહ્મલોક. એમાં પ્રભુજી એક ગુજરાતી કાઠિયાવાડી ભાઈ ગયા હતા, લાઈનમાં જ ઉભા હતા. અને જ્યારે લાઈનમાં ઉભા હતા તે ચિઠ્ઠીમાં એને આપી અને જ્યારે ચિઠ્ઠી આપી તો ચિઠ્ઠી ખોલે બાપુએ. અને જ્યારે ચિઠ્ઠી ખોલી તો એમાં શું લખ્યું હતું ખબર? શું લખ્યા હતા? હે ગુરુ મહારાજ, આ અંધેરી જે છે ને, અંધેરી થી માંડીને ચર્ચ ગેટની જેટલી પણ જગ્યા છે ને બધી તમારી. ઓલા બાપુને મગજ હલ્યો, તારું ભલું થાય કઈ તારા બાપાનું નથી આ ચર્ચ ગેટ અંધેરી, તું કહે છે કે તમારું. પ્રભુ હું એ જ કહું છું. એટલે સમજી ગયા બધા, જાણી ગયા કે નહીં? આજે તમે આપો છો ને ફ્રીમાં બ્રહ્મલોક, સ્વર્ગલોક, કૈલાસ લોક, આ કઈ તમારા બાપાનું નથી. આ આપવા માંડ્યા તમે અહીંયાથી. આવા ગુરુથી આપણે બચવું જોઈએ. ઓકે, ખ્યાલ પડી ગઈ તમને? ગુરુ વિષયમાં ક્લિયર થઈ ગયો? ગુરુ વિષય ક્લિયર થઈ ગયો ન થઈ ગયો? તો ગુરુના સત્રના આપણે આજ પૂરા કરશું અને બીજા ટોપિકમાં જઈશું, જે આજનું ટોપિક હજી બાકી છે. માફ કરજો પણ આ ક્લિયર કરવું પડે એમ છે. પ્રભુ આ મેલ છે ને નીકળે જ નહીં. ભલે તમારું 5 મિનિટ બગડ્યા એ જ તે ને ખાલી, બાકી મેલ કાઢવું બહુ અઘરું છે. અને મેલ જ્યાં સુધી ન નીકળે ને ત્યાં સુધી પ્રભુજી શું હોય ખબર? અધૂરું જ્ઞાન પતનનું કારણ બને છે. આજના મુદ્દાઓ તમે કહેશો પ્રભુ 10 વાગે ગયા, આજે શરૂઆત કરશો અને રિક્વેસ્ટ કરશો અમારા ભક્તોને આગળ નહીં લાવતા હો.
આજના મુદ્દા આવશે. પહેલી વાત છે આપણે કોણ છીએ. બીજી વસ્તુ છે આપણે ક્યાંથી આવ્યા, આ જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. ત્રીજી વસ્તુ છે મૃત્યુ પછી આપણે ક્યાં જઈશું. ચોથી વસ્તુ છે આત્મા આ શરીરમાં ક્યાં રહેલો છે. પાંચમી વસ્તુ છે શું આત્મા પરમાત્મા બની શકશે. છઠ્ઠી વસ્તુ છે આપણો ધર્મ શું છે. અને સાતમી વસ્તુ છે આપણે કેમ દુખી છીએ. અચ્છા, પ્રશ્ન જોરદાર છે કે નહીં? આ બધી વસ્તુ જાણવું જોઈએ કે ન જાણવું જોઈએ? શાસ્ત્ર પ્રમાણે હો, ઘર પ્રમાણે નહીં, બુદ્ધિ પ્રમાણે નહીં, ન્યૂઝપેપર પ્રમાણે, વોટ્સઅપ, યુટ્યુબ, ગૂગલ પ્રમાણે નહીં હો, આ ભગવદ્ ગીતા પ્રમાણે. તમારે જાણવું છે? તમે કહો તો જાણવું, ન કરતો જાણવું છે કે નહીં? પ્રભુ જાણવું જ હોય ને, પ્રભુ 100 રૂપિયા આપ્યા છે. એમને થોડો છે. પણ તમારી પાસેથી 100 રૂપિયા મારી ટીમ, અમારા માતાજી, અમારા ભક્તો કઈ રીતે કઢાવ્યો છે તમને ખ્યાલ છે હો. પાછા દર રવિવારે બચકદા ઠીક આવે એ લોકોને પછી રાખશું આપણે. પ્રશ્ન એ છે આપણે કોણ છીએ. લ્યો, ઘણો જ મહત્વનો પ્રશ્ન. લે પ્રભુ, આ તો બધાને ખબર જ હોય. ખબર હોય કે ન હોય? હું કોણ છું. આમાં કોઈ વ્યક્તિ મને બતાવી શકશે કે તમે કોણ છો? તમે પેલા પ્રભુજી બતાવી દો. આત્મા. અરે વાહ પ્રભુ, તમારું લગ્ન થઈ ગયું કે બાકી છે? માતાજી આવ્યા છે? છોકરા કોઈ સંતાન આવ્યા છે? અચ્છા, રેવા દો તો રેવા દો. બીજો કોઈ કહી શકશે? હા પ્રભુજી બોલો. પ્રભુ આત્મા કોણ છે? પ્રભુજી થોડા ઉભા થાવ, મને દેખાતું નથી. અચ્છા તમે છે, ઠીક, વાંધો નહીં, બેસી જાઓ. સરસ. હજી કોઈ? હજી કોઈ? કોઈને ખબર નથી. આત્મા. પ્રભુજી આવ્યા છે? પ્રભુજી ક્યાં છો? અચ્છા, હજી કઈ વાંધો નહીં. હજી કોઈ? હજી કોઈ? યસ પ્રભુ. તમે પ્રભુજી મેનેજર છે, સારું થયા. યસ. હજી કોઈ? ટ્રાય કરો તમ તારે, કઈ વાંધો નહીં. યસ પ્રભુ. આત્મા. માતાજી આવ્યા છે? માતાજી તમે આવ્યા છો? હાથ ઊંચા કરો ખાલી. હાથ ઊંચા કરો ખાલી. હા, ઓકે. પ્રભુજી કહે છે. યસ પ્રભુ. હા, પણ અહીંયા આજે પૂછી છે આપણે, કહેવાનું નથી, ખાલી પૂછી રહ્યા છીએ. પૂછીએ એટલે કહી દેવાનું પ્રભુ, પૂછીએ છીએ. પ્રભુજી એમ કહે છે, હવે મને ટોપિક મળ્યો, માતાજી આવ્યા છે એટલે કહું છું. પ્રભુજી કહે છે કે હું આત્મા છું. આ મેં નથી બોલ્યો, પ્રભુજી કહે છે. માતાજી ખાલી અહીંયા છે. જ્યારે તમે માતાજીને જોવા ગયા હતા પહેલી વાર લગ્ન માટે, અને માતાજીના મમ્મી કે પપ્પા જે હોય પૂછ્યા હોય તમને કે ભાઈ તમે કોણ? શું તમારું જવાબ આ જ હતું? ત્યાં માતાજી આ જવાબ હતું? ओके ठीक. यस प्रभु. भगवान का दास बिंदास. अरे बोल, क्या बात है. ચાલો આપણે જોઈશું આજે કે આત્મા છે. ઘણા કેટલા લોકો એગ્રી થાય છે કે આપણે આત્મા છે? બોલો. ઓહો ઓહો, ઓકે, વાંધો નહીં. કેટલા લોકો એગ્રી નથી કે આપણે આત્મા નથી? બોલો, હાથ ઊંચા કરો. બસ 3-4 જણા જ. તો વચન આપણે શું સમજશું? મંગલ ગ્રહથી આવ્યા છે બધા, એલિયન. ઓકે, વાંધો નહીં. સમજવાનો પ્રયાસ કરશું કે આપણે આત્મા છીએ, પણ કઈ રીતે સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, કઈ રીતે આપણે આત્મા છીએ એ આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. જેવી રીતે શું ડ્રાઈવર વગર ગાડી ચાલી શકશે? ડ્રાઈવર વગર ગાડી ચાલી શકે? નહીં ચાલી શકે. જેવી રીતે ડ્રાઈવર વગર ગાડી 1 ઇંચ પણ નથી ચાલી શકે, એવી રીતે આત્મા વગર આ શરીર હલન ચલન કરતી
નથી. અહીંયા આપણે ગમે એટલે 300-400 ભક્તો બેઠા છે અત્યારે. અહીંયા 350-400 સમથિંગમાં ભક્તો બેઠા છે અહીંયા. હવે તમે વિચાર કરો, આ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય અને તમને ખબર પડે, હે ભાઈ નીકળી ગયા આત્મા, આપણે એમને બેઠા રહીશું? અંદર ખંભે હાથ મૂકી દો, તમે કાંઈ વાંધો નહીં, સેમિનાર ચાલુ છે. સેમિનાર પછી તમને ફોન કરશું ઘરે, પ્રભુજી ગયા. કરશું આવું? આપણને અત્યારે ખબર પડે ને કે આમાંથી આત્મા ગઈ, તરત એ ભાઈ ભાગો, એ ભૂત આવ્યો. થાય કે ન થાય મનમાં? જેવી રીતે આત્મા વગર 1 ઇંચ પર ગાડી નથી ચાલી શકતી, એ જ રીતે આત્મા વગર આ શરીર ચાલી શકશે નહીં. આગળ સમજશો. આત્માની અસ્તિત્વની વૈજ્ઞાનિક સાબિતી, એમ નામ ફેકમ ફેક નહીં સાહેબ. સત્ય હોય તો સ્વીકાર કરજો, અસત્ય હોય તો શું કરવાનું? જવા દેવાય નહીં. પ્રશ્ન પૂછો, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? પ્રશ્નથી જ થઈ છે. અહીંયા 6 દિવસના તમે સેમિનાર જયારે અટેન્ડ કરશો ને, मैं તમને હકીકત કહું છું, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम. સામાન્ય સમજ, સહજ સમજ, ચેતના, મૃત્યુના નજીકનું અનુભવ અને પૂર્વ જીવનની સ્મૃતિઓ, આપણે આત્મા છે કઈ રીતે આપણે જાણીશું. સામાન્ય સમજમાં આપણે જાણીએ, જ્યારે કોઈ નાનો બાળક પપ્પાને પૂછે, એક ગઢા વ્યક્તિને મૃત્યુ થઈ ગયું હોય, નાનું બાળક એમના પપ્પાને પૂછે છે કે પપ્પા શું થયો, ત્યારે પપ્પા જવાબ આપે છે કે બટા આપણા દાદા ચાલ્યા ગયા. પણ છોકરો બુદ્ધિશાળી પાછો પ્રશ્ન પૂરો કરે છે. હમણાં છોકરો પૂછતો તો એની જેવો બુદ્ધિશાળી, એ છોકરો પાછો પ્રશ્ન કરે છે, નહીં પપ્પા દાદા બેઠા છે, અલગ સૂતા છે, હાથ, આંખ, નાક, કાન, પગ, મુખ, છડી, કોટ, પેન્ટ, ઘડી, ટાઈ બધું અહીંયા છે દાદાને. પ્રશ્ન અહીંયા આ થાય છે કે જો દાદા ચાલ્યા ગયા હોય તો અહીંયા સૂતા છે કોણ, અને જો દાદા સૂતા છે તો વીએ ગયા કોણ? બોલો. એવા કયા તત્વ છે કે એ શરીરમાં અંદર પ્રવેશ હોય છે અને એનાથી નીકળતા જ શું થઈ જાય છે? આપણે મૃત્યુ થઈ જાય છે. એ કયો તત્વ છે? આત્મા. હજી તમે નહીં સ્વીકાર કરો સાહેબ, હજી તમને કહી દઉં. સહજ સમજ, સહજ સમજ પર તમને બતાવશું. જેવી રીતે સમજી જાઓ કે આપણે આપણી પત્નીને બહુ જ પ્રેમ કરીએ છીએ. કરી છે નથી કરતા? પણ ઘરે ભલે નહીં બોલો, અહીંયા તો બોલો, અહીંયા તો બોલો કે મને ખબર ઘરે તો બોલવા નહીં દે માતાજી, પણ અહીંયા તો બોલો ખખડીને. કરી છે નથી કરતા? પણ કરતા હોય તો કહું, લોહી પી જાય આખો દી, કેમ કેવું મારે? હા, તમારી વાત નથી કરી રહ્યો, જે પીતા હોય એની વાત છે. સમજી જાઓ કે એક વ્યક્તિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પોતાને પત્નીને પ્રેમ કરે છે, પણ એ પત્નીની અંદરમાંથી જ્યારે આત્મા નીકળી જાય, ધ્યાનથી સાંભળજો, પોઈન્ટની વાત છે. જ્યારે આપણે પત્નીને પ્રેમ કરતા હોઈએ છીએ અને એ જ બોડીમાંથી, એ જ પત્નીમાંથી, એ જ શરીરમાંથી આત્માને આપણે કાઢી નાખ્યા, એ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી ગઈ, તો આપણે એ પત્નીને પ્રેમ કેમ નથી કરતા? કરીએ છીએ? કરીએ છીએ? જો આપણે પત્નીને પ્રેમ કરતા હોઈએ તો પ્રભુજી એઝ ઇટ ઇઝ પત્ની છે, એમાંથી એક આંગળી ઘટતી નથી, 10 આંગળી હોય છે. હવે તમે મને કયો, આપણે પત્નીને પ્રેમ કરીએ છીએ કે આત્માને પ્રેમ કરીએ છીએ? ખખડીને બોલો. એ જ રીતે માતાજીઓ પત્ની હોય પતિને, તે જ્યારે પતિમાંથી આત્મા નીકળી જાય તો આપણે પ્રેમ કોને કરતા હતા? પતિને કે આત્માને? બોલો બોલો. જો પતિને પ્રેમ કરતા હોઈએ, જો પત્નીને પ્રેમ કરતા હોઈએ તો એઝ ઇટ ઇઝ બોડી પડી હોય છે, આપણે એને પ્રેમ કરતા. એનું મતલબ કે આપણે કોને પ્રેમ કરીએ છીએ? પણ પ્રભુજી વાયા થઈને આવે છે ત્યારે ડાયરેક્ટ કરતા. એ આવે વાયા થઈને શરીરમાં પ્રવેશ કરે પછી જ આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ. અને જેવા નીકળ્યા ત્યારે ભાઈ તું કોણ ને હું કોણ, હાલ ભાઈ નીકળ અહીંયાથી, અશ્વિની કુમાર. સમજે તમે? ક્લિયર કે નહીં? એનો મતલબ કે આપણે કોણ છે? હજી તમે ખમો, रुको जरा, सब्र करो, आपको और प्रमाण हम बताते हैं. सहज समझ,
સહજ સમજ રીતે સમજી જાઓ કે પ્રભુ અહીંયા આવો તો તમે હા આવી જાઓ હા ઓલો લો છોકરો છોકરો પ્રેક્ટિકલી હા પ્રભુ ઓન ધ સ્પોટ અહીંયા ને અહીંયા ઉદાહરણ આ ભાઈ તમને દેખાય છે દેખાય છે દેખાય છે કે નથી દેખાતા નકર માથે ચડાવું દેખાય છે કે નથી દેખાતા હવે મારે સિમ્પલ પ્રશ્ન પ્રભુજી આ હાથ કોનું છે ખોટું બોલો મારે હાચું બોલો આ શબ્દ બોલો કોઈ બીજા પૂછે આ હાથ કોનું છે આ હું બોલે ખબર મારું ઠીક વાંધો નહીં આ કાન છે કાન આ કાન કોનું છે આ ભાઈ હું કે છે ખબર મારું છે માઇક છે માઇક ચાલુ છે માઇક છે અહીંયા છે ચાલુ છે જો ચાલુ છે ઓકે આ એનો જ પ્રશ્ન છે હું નથી કહી રહ્યો જે તમારું નાક છે નાક આ નાક કોનું છે નજીક બોલો નકર આ લોકો કે ખોટું બોલે છે પ્રભુજી આંખ કોની છે આંખ એ વાળ કોનો છે વાળ આ જે તમે કુર્તા પહેરો કુર્તા કોનો છે કુર્તા કુર્તા કાપડ પણ મૂળ એનું જ તે હો મૂળ એનું તમે એમને આપ્યા એમને આપ્યા હા પૈસા દઈને એમને આપ્યા હોત તો આ દાંત કોનું છે દાંત જીભ કોની છે જીભ તમારી છે આ જે હાથમાં આંગળી છે કોની છે ઠીક હવે બેસી જાઓ આ પ્રભુજી કહે છે કે બધી વસ્તુ મારી છે મારી છે મારી છે તો આ કોણ લ્યો સે જોરદાર પ્રશ્ન કે નહીં હાથ મારો નાક મારો કાન મારો જીભ મારી ત્વચા મારી શર્ટ મારો પેન્ટ મારો ઘડિયાળ મારી માઇક મારું પણ તું કોણ પ્રશ્ન મનમાં થાય કે ના હું મહેશભાઈ પણ એ જે મહેશભાઈ શબ્દ છે એ તમારા શરીરને કહેવામાં આવ્યો છે આ જે પંચભૂતની શરીર છે ને એને નામ દેવામાં આવ્યું છે પણ તમે કોણ સમજો તમે મારી વાત તમે કોણ તો આપણે કોણ મારું મારું કરી છે ને પ્રભુ આમ કરતા કરતા મારી પત્ની મારો પુત્ર મારો ઘર મારો ગાડી મારી ઘોડા બધું મારું આમ કરતા આપણે એક દી મરી ગયા આપણી સાથે કોઈ આવ્યા આપણે કોણ હજી સ્વીકાર નહીં કરો હજી તમને ઉદાહરણ આપી દઉં ઉદાહરણ આત્માનું હજી તમને આપી દઉં સમજી જાઓ કે આપણે આત્મા છે મેં તમને સહજ સમજ બતાવ્યો બીજા 3 સમજ છે પણ આપણી પાસે ટાઈમની લિમિટેશન હોવાના કારણે આ તમને ખ્યાલ ક્લિયર થઈ ગયું કે આપણે આત્મા છે ક્લિયર થઈ ગયું તો પ્રભુજી આપણે 150 રૂપિયાને સ્પેશિયલ દાઢી કરાવી એનું હું 3500 રૂપિયાની પેન્ટ શર્ટની જોડી પહેરી એનું હું અને તમે જ કહો છો કે હું આત્મા છું હું નથી બોલ્યો 5000ની હાડીઓ લઈશો આપણે જે લેતા હોય એની વાત છે એનું શું 2300 રૂપિયા પ્રભુજી ખર્ચા કરીશ આ વલા હું કરાવવા માટે જે કરાવતા હો તમે મને ખબર નથી તો આપણું શું વાળ સીધા કરાવી ત્રાસા કરાવી અમુક તો પ્રભુજી જો એટલી દુકાનો ખુલી ગઈ ને એક દુકાન ખુલી હોય છે વાળ માથામાં નાખવા માટે ફિટ કરાવવા માટે અને બાજુમાં દુકાન ખુલી હોય છે હિયર રિવ્યુઅર ઓલા શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં મને ખબર નથી વાળ કાઢવાની આપણે મતલબ આપણી ભાષામાં તો એનું શું રામાયણમાં તુલસીદાસજી કહે છે બહુ મસ્ત ચોપાઈ કહે છે હર છિત જલ પાવક ગગન સમીરા પંચ તત્વયા અધમ શરીરા 5 તત્વથી બનેલી આ પંચભૂતની આપણી શરીર છે આ માત્ર કાર્ય કરે છે આત્મા જ્યારે પ્રવેશ કરે છે અને આપણે જ્યારે આત્મા પ્રવેશ કરે છે ત્યારે શરીર તૈયાર થાય છે અને આપણો જન્મ થાય છે અને આપણો જ્યારે જન્મ થાય છે પંચભૂતની શરીર સાથે આપણે જ્યારે પ્રવેશ કરીએ છીએ પૃથ્વી ઉપર તો આ મનુષ્ય જન્મ શા માટે મળ્યો આપણને શા માટે મળ્યો 35ના માવા ખાવા હાટો બીડી પીવા માટે મળ્યું પ્રભુ આ માટે મળ્યું છે
તમને કહીશું શા માટે મળો, બધું કાંઈ મૂકશું નહીં, તમે તારે ટેન્શન નહીં લેતા. હવે જોઈશું આપણે, જેવી રીતે સૂર્ય ગરમી અને પ્રકાશ ફેલાવે છે તે જ રીતે આત્મા આખા શરીરમાં પગના અંગૂઠાથી માંડીને માથા સુધી કાર્ય કરે છે. ક્યાં સુધી? માથા સુધી કાર્ય કરે છે. જેવી રીતે અને એ જે કાર્ય કરે છે, આત્માની સાઈઝ કેવડી છે ખબર કોઈને? કોઈ કહી શકશે આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? એક દીવો જેવો. ઓકે, હજી કોઈ? હજી કોઈ? માતાજીનું કહેવું છે એક દીવા જેવું. શું નામ તમારું? દયા માતાજી. એમની માટે આપણે એકવાર હરિબોલ બોલશું. હરિબોલ. હજી કોઈ? યસ સર્વો. હા, અણુ જેવો. હરિબોલ. સરસ. હજી કોઈ? ઓકે, બાળના અગ્રભાગના 10,000 નામા ભાગ. યસ, ઓલો છોકરો ઉભો થયો હતો. વાળના 10,000 વખત. યસ યસ, ઓલા પીળા વાળા. હા બોલો પ્રભુ. હું 10 ગ્રામ. ઓકે, ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે મમે વંશે જીવ લોક જીવ ભૂતે સનાતના. આ આખા બ્રહ્માંડમાં જેટલી પણ આત્માઓ છે ને, છાતી ઠોકીને ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે હે અર્જુન તું સાંભળ, આ જેટલી પણ સૃષ્ટિમાં જેટલા પણ જીવો છે ને, આ બધા જ મારા અંશ છે. કોના અંશ છે? ભગવાન કહે છે. ભગવાન કોણ એ તમને કહીશું. બાકી કોઈ દેવી દેવતા આવું નથી બોલ્યા, પણ ભગવાન કહે છે ખાલી મનુષ્ય જ નહીં, બધા જ જેટલા પણ જીવો છે મારા અંશો છે. અને જે આત્મા મનુષ્યની શરીરમાં હોય છે એ જ આત્મા હાથીની શરીરમાં એને એ જ સાઈઝમાં હોય છે. માતાજીનો પ્રશ્ન ઉત્તર હતો કે દીવો જેવો. એનું મતલબ કે દીવા કેવડો હશે? આવડું થશે કે નહીં? આવું હશે દીવો, બરોબર. તો જો આવી આત્મા છે, ક્લિયર કરો છો, જો આવી આત્મા છે અને ભગવાન કહે છે આત્માની સાઈઝ એક સરખી જ છે, અને 84 લાખ પ્રકારની યોનિઓમાં જો આપણી અંદરમાં આવી આત્મા છે, અને આવી જ આત્મા માતાજીના મત પ્રમાણે, મારે મત પ્રમાણે નહીં, નકર લાઈવ ચાલતો તો બધા એમ કે આત્મા આવડી છે. ઓકે, તો જો આવડી આત્મા હાથની અંદરમાં છે, તો આવડી આત્મા મચ્છરાની અંદરમાં પણ હોવું જોઈએ. તો આવડો મોટો મચ્છર જોયો તમે ક્યારે? આવી જ આત્મા માકડની પાસે હોવી જોઈએ. આવડો મોટો માકડ જોયો તમે ક્યાંય? કારણ કે પ્રભુજી સીધી જ વાત છે. સમજી જાઓ કે 500 ગ્રામની થેલી છે, તો એમાં પ્રભુજી કિલોની વસ્તુ હમા હે? સીધી વાત છે કે નહીં? ચાલો તમને ક્લિયર કરશો, મૂકશું કાંઈ નહીં હો. પણ સારું થયું કે તમે પ્રશ્ન જવાબ આપ્યા, કારણ કે કોઈ જવાબ જ નથી આપ્યા. એના કરતા તો સારું ભગવાન ભગવદ ગીતામાં જ કહે છે નિયતમ કુરુ કૃત્વમ કર્મ જે આયો હોય કર્મણા. કાંઈ ન કરવા કરતા કાંઈ કરવું સારું. કારણ કે પશુ પણ પોતાના જીવન યાપન કરવા માટે કાંઈ કાર્ય કરે છે. ચેતના વગરનું શરીર જે આત્મા હોય છે ને, આત્માથી વાઇબ્રેશન નીકળે છે, એ આખા શરીરમાં કામ કરે. ક્યાં કામ કરે છે? કોઈને ઊંઘ નથી આવતી ને? પાછળવાળા કોઈને આવે છે ઊંઘ? હા, હાથ હિલાવ્યો, ચાલુ રાખો તમ તારે, વાંધો નહીં. તો કેમ? કારણ કે ટોપિક જોરદાર છે ને, એટલા માટેની વાત છે. ચેતના વગરનું શરીર તમને દેખાય છે? ઓલા ભાઈની અંદરમાં આત્મા નથી, ઓલી બાજુનું હો. અને આ બાજુને જો મસ્ત સ્માઇલ કરે છે હો, વાળ કટિંગ કરીને આવ્યા છે, શેવિંગ કરીને આવ્યા છે, કોટ પેન્ટ ટાઈ, અને એના ખીચામાં 300 રૂપિયા છે. હા પાડે પાછા, હો પાછા હા પાડે છે. નથી ભાઈ, ખાલી ખાલી કહું છું. યાની કે ચેતના વગરનું શરીર કયો? ઓલો હાર્ડ માંસ વાળું. અને ચેતના વાળું શરીર કઈ છે? આપણે અત્યારે જે બેઠા છે, આપણી પાસે ચેતના છે. ચેતના બેન નહીં હો, પાછા જોઈજો. ચેતના બેન નહીં, એમ નહીં સમજતા. ચેતના એટલે કે જે વાઇબ્રેશન આત્મામાંથી નીકળે છે ને, એ ચેતનાની વાત થાય છે. તો ચેતના વાળું પણ શરીર આપણે દેખાય છે. ઈ જેવી રીતે આપણે સમજી જાય, જળ અને ચેતન. જળ કોને કહેવાય ખબર? ચેતના એટલે વિચાર, ઈચ્છા, લાગણી થવી.
અને જેમાં વિચાર ઈચ્છા લાગણી ન હોય એને શું કહેવાય? જળ. આપણે નથી કહેતા અમુક વ્યક્તિને આપણે કઈ કઈ થાકી જાય, ભાઈ તું હીરો હરખો કર, ભાઈ તું કેમ નથી જીરમ કાઢતો, ભાઈ તું તરકોનિયો હરખો માર. પણ ઓલો માનતો પછી છેલ્લે મેનેજર શું કહે ખબર? આ હું નથી બોલ્યો, તમે જ બોલો છો. અમારા માતાઓજીએ બાળકને હવારમાં ઉઠાડે, હાલ ઉભો થા, સ્કૂલ જાવું છે. બોલો કેવું કહ્યું? એટલે ના બાથરૂમમાં જઈને એટલે કપડા પહેર. પછી ઓલા માતાજી શું કહે? આ હું નથી કર્યો, તમે બધા કયો છો. એનું મતલબ કે જડ વસ્તુ એને કહેવાય જેમાં ચેતના, ઓલા વિચાર, ઈચ્છા, લાગણી હોતી. આજે માઇક છે ને, માઇક જડ જેવું છે કે નહીં? સાચી વાત છે કે નહીં? અને ચેતના એટલે કે શું? જેમાં આપણે વિચાર કરી શકીએ, ઓહો મારે સાંજે જવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે કઈ ખબર નથી, એટલે કે આપણે વિચાર શક્તિ કરી શકીએ. શું મનુષ્ય ફક્ત શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર કે રોબોટ જ છે? પાછો પ્રશ્ન થાય છે, શું મનુષ્ય શક્તિશાળી રોબોટ કે કોમ્પ્યુટર જ છે? કારણ કે એમાં ચેતના હોતી નથી. ચેતના એટલે કે આપણે, અને અચેતના એટલે કે ઓલી જો દેખાય સ્લાઇડમાં, કેમેરા છે, ટીવી છે, ટેપ રેકોર્ડર છે, એ બધી વસ્તુઓ છે એમાં. પછી શું થાય છે? આગળની સ્લાઇડમાં જોઈશું. ચેતના, આત્મા એટલે કે આપણે તમને ક્લિયર કરી દઉં કે આત્મા આ શરીરમાં ક્યાં રહે છે ખબર કોઈને? યસ પ્રભુ, હૃદયમાં. યસ. હજી કોઈ? યસ માતાજી. કપાળમાં. હરી બોલ. યસ. હજી કોઈ? હૃદયમાં. હજી કોઈ? ફાસ્ટ. યસ પ્રભુ. નાભીમાં. હરી બોલ. યસ. હજી કોઈ? વિરલા આવશે હો પાછા. પેલા દિવસે બીક લાગતી હતી, હવે ડરતા નહીં હો તમ તારે, આપણે બધા ઘરના જ છે. આવા દો, અગર જો સાચું હશે તો લાગશે, નકર પાછા આવશે, ટેન્શન નહીં લેતા. હજી કોઈ? યસ પ્રભુ. શરીરના કણે કણમાં. વાહ વાહ પ્રભુ વાહ, હરી બોલ. એનું મતલબ કે શરીરના કણે કણમાં હોય છે તો પ્રભુજીની એક આંગળી કપાઈ ગઈ તો આમાં ચેતના હોતી, નખ કાપી છે એમાં ચેતના હોતી, અને જેવા નખના બોર્ડર થી અંદર ગયા હોય બાપા, શું કર્યું તે ચેતના એમાં લાગુ પડી જાય છે. ક્લિયર? આ ચેતનામાં જે પાવર હોય છે એની લીધે આ તમને ક્લિયર કરશું. આત્મા શરીરની અંદરમાં ક્યાં રહે છે? કરીને હૃદયમાં ફિટ કરવાનું હતું, બીજો હૃદયમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને ફિટ કરવાનું હતું. તો ઈ શું થયો ખબર? ઈ આત્મા જે હૃદયમાં હોય છે, ઈ હૃદય સાથે ઈ આત્માને, ઈ હૃદયને બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે. અને જ્યારે બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે, સત્ય ઘટના છે સાહેબ, હવે તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરી લેજો. ઈ બહાર જ્યારે નીકળે છે અને ડોક્ટરો એમાં, પણ જે વ્યક્તિને તમે જોયા હશો, હૃદય જ્યારે ટ્રાન્સફર થતા હોય ને, અને ટ્રાન્સફર થઈને જ્યારે એમાં બીજો હૃદય બેસાડવામાં આવે ને, એ વ્યક્તિ જીવતા થઈ જાય કે ન થઈ જાય? પણ અમુક સમય સુધી સાહેબ, કલાક પછી નહીં ચાલે, કે તમે કહો 2 દિવસ પછી, એમ નહીં ચાલે. અમુક સમય સુધી ગાડી છે નથી. ખાલી સમજો, ખાલી સમજો. સમજવામાં શું વાંધો છે? અને સમજવું જ હોય તો પ્રભુજી કાંઈ 25 લાખની ગાડી થોડો સમજાય? મોટી ગાડી રાખો, BMW, એના કરતી જે મોટી આવતી હોય, અમને નામ નથી આવડતું, જે આવતી હોય. તમે સમજી જાઓ કે તમારી પાસે મોંઘી ગાડી છે, પણ એની જે સીટ કવર છે ને, સીટ કવરમાં કાંઈક મિસ્ટેક થઈ ગઈ, તો એ ગાડીને આપણે ક્યાં લઈ જઈશું? ગેરાજમાં. અને જે ગેરાજમાં લઈ જઈશું, અને ગેરાજમાં લઈ જતા આપણે ગેરાજ વાળાને બોલાવી છીએ કે પ્રભુ આમાં સીટમાં મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, એનું કંઈક કરો ને. ત્યારે ગેરાજ વાળા ભાઈ શું કહે છે ખબર? પ્રભુ એક કામ કરો, તમારો સીટ સારું થઈ જશે, પણ તમે 5 મિનિટ માટે બહાર આવો અને હું તમને સરખું કરી દઉં. ત્યારે ગેરાજ વાળા જે વ્યક્તિ ક્લિયર થઈ ગયો. હવે સમજશું આપણે જીવન અને મૃત્યુની અસ્પષ્ટ સમજણ. સ્થૂળ શરીર, આ જે શરીર છે ને, શરીર, તમે એમ નહીં સમજતા કે ખાલી એક જ છે. નહીં સાહેબ, એમાં 3 શરીરો છે. કેટલા શરીર? 3 શરીર છે. અને કયા કઈ રીતે તમારે, તમે કહો પ્રભુ આવો તમે કોઈ દી વાંચ્યો જ નહોતો,
હું કેમ નથી ખબર? હું કેમ તમને ખબર નહોતી? કારણ કે આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે, પણ ક્યાં? લાલ કપડામાં. બહાર આપણે એને કાઢ્યા નહીં. હારું થયું તમે 100 રૂપિયા આપ્યા. સમજ્યા તમે? હવે તમને બતાવું છું. જ્યારે આપણી પાસે આજે પંચભૂતની શરીર છે, આ બધાને દેખાય છે. દેખાય કે નથી દેખાતા? એ તો હારું થયો પ્રભુ, બ્રહ્માજીનો દ્વારા એક કબર નાખી દેવામાં આવ્યો. આપણે નથી કહેતા ઓહો કેટલી વસ્તુ સુંદર સારી છે? આપણે નથી કહેતા કેટલું સુંદર સારું છે, કેટલી સુંદર વસ્તુ આ છે તે છે, બધી વસ્તુ આપણે કહી છે નથી કહેતા? કહી છે નથી કહેતા? પણ આમાંથી જ આ બધું શરીર છે જેને આપણે આધ્યાત્મિક શરીર કહીએ છીએ, જેનું નામ છે સતચિત આનંદ. અને ભગવાનનું પણ એક નામ છે સચ્ચિદાનંદ. બોલો સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી. આત્માનો સ્વભાવ શું છે? મોજમાં રહેવું. તમારે કોની હારે યુદ્ધ કરવું છે? અને જ્યારે વચ્ચે લઈ જાય પછી જોવે છે ઘોરે ભીષ્મ પિતામહ, જેના ગોદીમાં મેં રમ્યો હતો, દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, મારા ભાઈઓ, આ બધા લોકોને હું મારી નાખું માત્ર શેના માટે? પંડિતા. હે અર્જુન, તું વાતો તો બહુ મોટી મોટી કરે છે હો, પંડિત જેવી વાતો કરે છે તું, પણ તું એક નંબરના મૂર્ખ માણસ છો. ભગવાન અર્જુનને કહે છે. પાછા ભગવાન કહે છે હવે તું સાંભળ, તું મને ત્વામ પ્રપન્નમ. હું હેંગ થઈ ગયો, મારી મેમરી વહી ગઈ સાહેબ. હવે તમે કંઈક મને કહો, હું તમને ગુરુ માનું છું અને શિષ્ય તમે મને સ્વીકાર કરો. ત્યારે ભગવાન કહે છે અસચ્યાન